जय श्री कृष्ण। नमस्कार दर्शक बंधु, माधव पवित्र बाणी राशिफल कार्यक्रम में आपण मान स्वागत। प्रिय दर्शक बंधु, आज आम जाना टैरेट कार्ड माध्यम जे कि मकर राशि 2025 मसीहा किपरि कटिब, 12टी मासरे केउं तारीख रे कौन घटिब एवं ए वर्ष रोजगार आय व्यय केते रहिबो, कौन स्थिति केउं ग्रह माने केउं बाट देकी जिबे आपनको ऊपर कौन प्रभाव पड़िबो से विषय मु संक्षेप रे वार्ता आपण मान को निश्चित देबी। आउ प्रत्येक समस्यार समाधान पाई मध्य मु प्रतिकार किछि कहबी एवं किछि मध्य रास्ता देखिबार जोग जणा जाउछि। प्रिय दर्शक बंधु, आपण माने निश्चित भाव में प्रथम रु शेष पर्यंत देखिबा आवश्यक अछि। आमर ये कार्यक्रम को जदि सब्सक्राइब करना निश्चित भाव में सब्सक्राइब करूँ। आपंकर निश्चित भाव में अनेक गुड़िया कार्य साहाय्य पाइबे। तेबे मोर प्रिय मकर राशि भाई भाई मैंने आपंकर यही कार्ड 6टी बार करी 12टी मासर कथा कहबी। तेबे ता पूर्व आपण मानकु नूतन वर्ष उपलक्षे जनवरी मास जे कि आपण मानकु हैप्पी न्यू ईयर जनाउछि, अनेक अनेक अभिनंदन जनाउछि। आपण मानको पई भगवान को पाखरे मोर प्रार्थना, आपण मानको परिवार आपण माने जेते समस्या भितर गति करुथिले मध्य ता भगवान आपनकर मंगल करंतु, ता उद्धार करंतु, आपण माने भलरे रहंतु, भलरे थांतु। प्रिय दर्शक बंधु, एबे आसंतु आमे देखिबा कोन आसुछि 2025 मसीहा मोर प्रिय मकर राशि भाई भाई मानकर समस्या कोन रहिबो, किपरि से समस्या मुक्त हेबे, किपरि उद्धार पाइबे, कोन स्थिति गति रहिबो देखिबा। जय श्री कृष्ण। कौन आसुछि मोर प्रिय मकर राशि भाई भाई मान देखा जनवरी मास ठारू डिसेम्बर मास पर्यंत कौन रहिबो स्थिति मोर प्रिय मकर राशि भाई भाई मान। जय श्री कृष्ण। कौन आसुछि देखिबा। मोर प्रिय मकर राशि भाई भाई माने देखिबा ये वर्ष कौन कार्ड सब आसी। बहुत भल कार्ड भी आसी, किसी असुविधा बेसी जना जाऊ ना। ये गोटे कार्ड आसी प्रथम जे 4 ऑफ कप कार्ड। आपण लाइफ रे बहुत समस्या देखी, आपण से पुराना कथा को मन भर काढ़ी दिंतु। आपण पाखक नुआ अपरच्युनिटी ए वर्ष आसुची। भगवान आपण को नुआ किसी मौका दौरान, आपण डाक भगवान पाखे पहुंचुची। मोर प्रिय जहाँकि मकर राशि भाई भाई मैंने से लगी भगवान आपन को नुआ रास्ता देखा। आपण भावुंट मुझे प्रार्थना करुच्ची, एत गुहारी करुच्ची, मो दुख भगवान शुणुना ना। प्रिय मोर मकर राशि भाई भाई मैंने निश्चित भाव में भगवान आपंकर गुहारी शुणुंट, आपंकर दुख को खंडन करने किसी मौका ये कार्ड जहाँ प्रमाण करुच्ची, ये कार्ड दौर निश्चित नुआ रास्ता आपको देखा। आपण द्वारा जदि किसी किसी भूल होची ताहले आपण ताकू धरिकी बसंतु नहीं, पुराना कथा को धरिकी बसिले वर्तमान खराब हम। तेणु भगवान आपन को नुआ मौका जो ए वर्ष देबे तार सदुपयोग करने आवश्यक अच्छी। मन खराब करंतु नहीं, आगो को बढ़ंतु। भगवान आपन को आउरी भल चांस देबे, तार आपन व्यवहार कले तार आपन को आगो को आउरी मध्य भल किछि प्रदान करिवे। ये कार्ड प्रमाण करूछि जे कि ये कार्ड होछि 4 ऑफ कप्स कार्ड। एबे किंतु आमे 9 ऑफ वांस कार्ड को नजर कले आपण जोधा परि भी रहिबे। आपण को मन भितर डर बाहरी जीव। आपण जीवन रे एते काम करिवे, आपण हारिबा भी शिखिबे, शिखि नाहंती जा कि सब बेले निज साहस देखैबे, निज सब जिनिस प्रति। ए कार्ड पॉजिटिव कार्ड अछि, आपनकर प्रत्येकटी काम सरस सुंदर मजबूत करिवो। ए जो कार्ड वर्तमान 9 ऑफ वांस कार्ड जो आसीछि ये मंगलंकर कार्ड अच्छी। आपण अधिक टिके चिंताग्रस्त रहिबे, एटा ठीक अछि। जदि आपण ठीक बाटर चलिबे मन रखंतु ताले ख्याति सम्मान निश्चित आपण को मिलिबो। भाभी चिंती जदि मु यहा करिवि मन भितर एमति गोटे आसीबो ए वर्ष जे कि मु ए काम करिवि तबे मोर क्षति हबो कि कोन, एमिति जो भावना आसीबो से भावना रे समय नष्ट करंतु नाही। जा करबा को चाहउचंती निश्चित भाव रे करंतु। मोर प्रिय जा कि मकर राशि भाई भाई माने ये कार्ड पूर्ण साहस सहित कले आपण को पूर्ण सफलता निश्चित भाव रे प्राप्ति हबो। ए वर्ष आपन को साहस कार्ड आसी। भगवान किसी गिफ्ट कार्ड देइचंती। एठी आमे देखिबा व्हील ऑफ फॉर्च्यून कार्ड। ये जो व्हील ऑफ फॉर्च्यून कार्ड आसी, आसीबार माने कोन, आमे हम जीवन रे कोन कर्म करूचंती से सब लेखा जाउची। चारि कोणरे देखंतु 4 जण बही धरी लेखुचंती। यार अर्थ आम कर्म सब जहाँ आम करूचंती से कर्म अनुसार फल मिलवा आवश्यक अच्छी। मने मोर प्रिय जहाँ कि आम मंद कर्म करवा दंड पाए मिलिबो। ये चक्र आम जीवन चक्र को बुझाऊँगी। आपण जीवन में चेंजेस बहुत शीघ्र हम, आपड़ जानी भी पारिबेनी।
ମନେ ରଖନ୍ତୁ ମୋର ପ୍ରିୟ ମକର ରାଶି ଭାଇ ଭଉଣୀମାନେ, ଭାଗ୍ୟ ଆପଣଙ୍କ ସାଥିରେ ରହିବ। ଆପଣଙ୍କ ଇଚ୍ଛା ଧୀରେ ଧୀରେ ପୂରଣ ହେବ। ଅନ୍ୟମାନଙ୍କ ସହିତ ଟାଣ କଥାବାର୍ତ୍ତା କରନ୍ତୁ ନାହିଁ, କାରଣ ଅଧିକ ଟାଣ କଥାବାର୍ତ୍ତା କରିବା କିମ୍ବା କାହାକୁ ଆପଣ ଅପମାନ ବେଜିତ ଯଦି କରୁଛନ୍ତି, ଏ କାର୍ଡ ଚକ୍ର କେତେବେଳେ ଭୁଲିଯିବ ତାର କିଛି ମାନେ ବି ନାହିଁ। ତେଣୁ ବହୁତ ବଡ଼ ପରିବର୍ତ୍ତନ ଏ କାର୍ଡ ଦେଖାଦେଉଛି। କ୍ୟାରିୟର କ୍ଷେତ୍ରରେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଲକ୍ ଆପଣଙ୍କୁ ସାଥ ଦେଉଛି। ଯଦି ଭଲ କର୍ମ କରୁଥିବେ ତ ଭଗବାନ ଆପଣଙ୍କୁ ବହୁତ ସହାୟ ହେବେ, ଆପଣଙ୍କ ଲକ୍ଷ୍ୟ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆପଣଙ୍କୁ ପହଞ୍ଚାଇ ଦେବେ। ଏ କାର୍ଡ ପ୍ରମାଣ କରୁଛି। ଇଏ ଭାଗ୍ୟ ଚକ୍ର କାର୍ଡ ଆସିକି ପହଞ୍ଚିଛି, ଯେହେତୁ ଆପଣଙ୍କର ଭାଗ୍ୟର ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ପରିବର୍ତ୍ତନ ଆଣିବ। ଅବଧି ତିନୋଟି କାର୍ଡକୁ ଆମେ ନଜର କଲେଣି, କ୍ରସ୍ କଲେଣି। ଆଉ ତିନୋଟି କାର୍ଡ କେବେ ବି ମନ୍ଦ କାର୍ଡ କିଛି ଦେଖାଯାଉନାହିଁ। କେବଳ ଏଠି ଗୋଟେ କାର୍ଡ ଆସିଛି ଟୁ ଅଫ୍ ସୋର୍ସ କାର୍ଡ। ଇଏ ଚନ୍ଦ୍ରମାଙ୍କର କାର୍ଡ ଆସିକି ପହଞ୍ଚିଛି। ସତ୍ୟ ପଥରେ ଚାଲିବା, ନ୍ୟାୟ ଧର୍ମ ଦେଖିବା। ଆପଣ ପ୍ରାୟ ଲୋଭଗ୍ରସ୍ତ ହୋଇକି ଦୁଇଟି ପାଞ୍ଚଟି ତିନିଟି କାର୍ଯ୍ୟରେ ମୁଣ୍ଡ ଦେଇପାରନ୍ତି। ଏଟା କରିବେ ନା ସେଟା କରିବେ, ମନରେ ଏସବୁ ବାହାର କରିଦିଅନ୍ତୁ। ଯାହା କରୁଛନ୍ତି ଏଠି ଏ କାର୍ଡ ପ୍ରମାଣ କରୁଛି ଦ୍ୱନ୍ଦ୍ୱ ଭିତରେ ରହିଯିବେ। ତେଣୁ ଆପଣ ଯେଉଁ କାମ କରିବା କଥା, ମାନେ ଗୋଟିଏ କାମକୁ ନିର୍ଦ୍ଧାରିତ ଭାବରେ କରନ୍ତୁ। ଏ ବର୍ଷ ଆପଣ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ସଫଳ ହେବେ। ଯଦି ମାନେ ଦୁଇ ନାଭରେ ପାଦ ଦେଇ ଛାତି ଫାଟି ପ୍ରାଣ ଯାଏ, ଗୋଟେ କଥାରେ ଅଛି। ତେଣୁ ଆପଣ ଦୁଇଟି କାର୍ଯ୍ୟ କିମ୍ବା ତତ୍ତ୍ୱ ଅଧିକ କାର୍ଯ୍ୟ ଉପରେ ନଜର ଦୃଷ୍ଟି ଦିଅନ୍ତୁ ନାହିଁ। ଯେଉଁ କାର୍ଯ୍ୟ କରୁଛନ୍ତି ତାକୁ ପୂର୍ଣ୍ଣାଙ୍ଗ କରନ୍ତୁ। ତାକୁ ସଦୁପଯୋଗ କଲେ ତାର ଫଳ ଆପଣଙ୍କୁ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ପ୍ରାପ୍ତି ହେବ। ରିଲେସନ୍ କଥା କହିଲେ ଦୁଇ ଜଣଙ୍କ ଭିତରେ ଫସି ଯାଇ ବି ପାରନ୍ତି। ଯେଉଁମାନେ ଅଛନ୍ତି କାହାକୁ ଭଲ ପାଇବେ, ଚାକିରିକି ଦେଖିବେ ନା ସଂସାରକୁ ଦେଖିବେ ନା ଏଠି ଫସିବେ, ଏମିତି ମନୋଭାବ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ଆସିବ। ତେଣୁ ସବୁ କାର୍ଡ ତ ଭଲ ଆସେନି, କିଛିଟା ମନ୍ଦ ଆସିବ। ତେଣୁ ସେ ମନ୍ଦ ଉପରେ ଆପଣ ସତର୍କ ରହିବା ଦରକାର ଅଛି। କାହିଁକିନା ଆପଣଙ୍କ ଲାଇଫରେ ଏଠି ଭାଗ୍ୟ ଚକ୍ର ଆସିଛି। ଯାହା ବି ଖରାପ କାମ କରିବେ ଏ ଚକ୍ର ଅଟୋମେଟିକ ବୁଲିବାର ଲାଗିବ। ତେବେ ଏଠି ପରବର୍ତ୍ତୀ କାର୍ଡ କେଡ଼େ ସୁନ୍ଦର କାର୍ଡ ଆସିଛି, 4 of Wands କାର୍ଡ। ଆପଣଙ୍କ ପାଖରେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଏଇ ଯେଉଁ କାର୍ଡକୁ ମୁଁ ନଜର କରୁଛି, ଏ ବର୍ଷ ପରିବେଶ ଭଲ ପରିବେଶ ରହିବ, ବହୁତ ଖୁସି ରହିବେ। ପରିବାରରେ କୌଣସି ବାହାଘର କିମ୍ବା ସେଲିବ୍ରେସନ, ବନ୍ଧୁ ମିଳନ ଇତ୍ୟାଦି ହେଇପାରେ। ସମସ୍ତେ ମିଳିମିଶି ଖୁସି ହେଇ ବନେଇ ପାରନ୍ତି। କାର୍ଯ୍ୟ କ୍ଷେତ୍ରରେ ବହୁତ କିଛି ଭଲ ଚାଲିବ। ଆପଣଙ୍କ ସହକର୍ମୀ ବହୁତ ସପୋର୍ଟ ଆପଣଙ୍କୁ କରିବେ। ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟରେ ବହୁତ ଶୀଘ୍ର ସୁଧାର ଅବଶ୍ୟ ଆସିବ। ମୋର ପ୍ରିୟ ଯାହାକି ମକର ରାଶି ଭାଇ ଭଉଣୀମାନେ, ଏଠି ମୁଁ କହିବାକୁ ଚାହୁଁଛି ଏଇ ଯେଉଁ 4 of କାର୍ଡ ଆସିଛି, ଇଏ ସାଧାରଣ କାର୍ଡ ନୁହଁ। ଇଏ ପଜିଟିଭ କାର୍ଡ ଆସିଛି। ବ୍ୟବସାୟ, ଚାକିରି, ଶିକ୍ଷା କ୍ଷେତ୍ରରେ ଇଏ ବହୁତ ଲାଭଦାୟକ କାର୍ଡ। ଇଏ ରାହୁଙ୍କର କାର୍ଡ ଯେହେତୁ ଅଛି, ଆପଣଙ୍କ ଉପରେ କୌଣସି ସେଲିବ୍ରେସନ ହେଇପାରେ, ସେଥିପ୍ରତି ମଧ୍ୟ ଆପଣ ସଜାଗ ରୁହନ୍ତୁ। ବହୁତ ଖୁସିର କାର୍ଡ ଅଛି, ବଢିଆ କାର୍ଡ ଅଛି। ଏଠି ପରବର୍ତ୍ତୀ କାର୍ଡକୁ ଆସିଲେ, ଏଠି ତ ମୁନ୍ କାର୍ଡ ଆସିକି ପହଞ୍ଚିଲା। ଏଇ ଯେଉଁ ମୁନ୍ କାର୍ଡ ଆସିଲା, ଏ ମୁନ୍ କାର୍ଡ ଯଦି ଆପଣଙ୍କ ଭିତରେ ଥିବା ଅହଙ୍କାର, ଗୋଟେ ଅହଙ୍କାର ତାକୁ ଯଦି ତ୍ୟାଗ କରୁଛନ୍ତି, ତାହେଲେ ଆପଣଙ୍କ ପାଖାପାଖି ଦ୍ରବ୍ୟ ଅଟୋମେଟିକ ପଜିଟିଭରେ କାମ କରିବ ଏବଂ ଆପଣଙ୍କ ହେବାକୁ ଥିବା କାର୍ଯ୍ୟ କିଛି ବି ଭଲ ହବାର ରାସ୍ତା ଖୋଲିଯିବ। ନହେଲେ ସବୁ କିଛି ବିଗିଡ଼ି ଯିବାର ସମ୍ଭାବନା ଅଛି। ସତର୍କ ରୁହନ୍ତୁ, କାରଣ ଏଠି ଇଏ କହୁଛି ମନ ଭିତରେ କିଛି ବି ଅହଙ୍କାର ଆସିପାରେ। ଦ ମୁନ୍ କାର୍ଡରେ ଯଦି ଅହଙ୍କାର ଆସୁଛି, ସବୁ କିଛି ଉଲ୍ଟା ହେଇଯାଇପାରେ। ଏଠି ଭାଗ୍ୟ ଚକ୍ର ଅଛି, ଆପଣଙ୍କ ଭାଗ୍ୟରେ ଆସିକି ପହଞ୍ଚିଛି। ତେଣୁ ଆପଣ ଠିକ ଅହଙ୍କାରକୁ ମନ ଭିତରୁ ତ୍ୟାଗ କରିଦେଲେ ସବୁ ରାସ୍ତା ଆପଣଙ୍କର କ୍ଲିୟର ହେଇଯିବ। ଏହି ସମୟରେ ଯଦି ଅହଙ୍କାର ଆସେ, ତାହେଲେ ଆପଣଙ୍କର ଭାଗ୍ୟ ଉପର ସପଟ ହେଇଯିବ। ଘର ପରିବାର ଦାମ୍ପତ୍ୟ ଜୀବନ ବିଶୃଙ୍ଖଳିତ ହେଇଯିବ। ରିଲେସନ ଗ୍ରେଭ ରଖନ୍ତୁ ନାହିଁ। ବ୍ୟବସାୟ ମଧ୍ୟମ ଧରଣର ବ୍ୟବସାୟ କରିବେ। ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀମାନେ ବିଦ୍ୟା ପ୍ରତି ନିଶ୍ଚିତ ଆଗ୍ରହ ପ୍ରକାଶ କରିବେ। କିନ୍ତୁ ଏ ବର୍ଷଟି ଆପଣଙ୍କୁ ନ୍ୟାୟ ଧର୍ମ ଜଗିକି ଚାଲିବା ଆବଶ୍ୟକ ଅଛି। କାରଣ ଇଏ ହେଉଛି ମଙ୍ଗଳଙ୍କର କାର୍ଡ ଆସିଛି। ନିଜର ଭାବ ପ୍ରବଣତା କାରଣରୁ ସବୁବେଳେ ଚିନ୍ତିତ ଆପଣ ରହୁଛନ୍ତି। ଆପଣ ଅହଂ ଭାବ କେବେ ବି ସାଟିସ୍ଫାଏଡ ହଉନାହିଁ, ଯାହାଦ୍ୱାରା ଆପଣ ସବୁବେଳେ ଚିନ୍ତାମଗ୍ନ ରହିବାକୁ ବାଧ୍ୟ ହେଉଛନ୍ତି। ସବୁବେଳେ ଉଦାସୀନ ରହୁଛନ୍ତି। ଆପଣ ଜୀବନରେ କୌଣସି ନା କୌଣସି ଜିନିଷର ଅଭାବ ରହିଯାଉଛି, କାରଣ ଆପଣଙ୍କ ଭିତରେ ସବୁବେଳେ ଅହଂଭାବ ରହୁଛି। ଛାଡ଼ନ୍ତୁ, ତୁରନ୍ତ ଏ ପ୍ରକୃତିକୁ ଦମନ କରନ୍ତୁ। ଏ କାରଣ ଯୋଗୁଁ ନିଜର ପସନ୍ଦ ଦ୍ରବ୍ୟକୁ ହାତଛଡ଼ା ଆପଣ କରିଦେଉଛନ୍ତି। ଆପଣଙ୍କ କାର୍ଯ୍ୟକୁ ସବୁବେଳେ ତୃତୀୟ ବ୍ୟକ୍ତି ବା ତୃତୀୟ ମଣିଷ ଦ୍ୱାରା ଖରାପ କରୁଛନ୍ତି। ସେଥିପ୍ରତି ସଜାଗ ଏ ବର୍ଷ ରୁହନ୍ତୁ। ଆପଣଙ୍କ ଅହଙ୍କାର ପାଇଁ କେହି ବି ଆପଣଙ୍କୁ ସତ୍ୟ ବି ମଧ୍ୟ କହୁନାହାନ୍ତି, କେବେ ବି ଆପଣଙ୍କୁ ସହି ପାରୁନାହାନ୍ତି। ଆପଣଙ୍କ କାର୍ଯ୍ୟକୁ ବାଧା ଦେଲା ଭଳି କିଛି ବି ଶକ୍ତି ସବୁବେଳେ ଆପଣଙ୍କ ପାଖାପାଖି ରହୁଛି। ସେଥିପ୍ରତି କେୟାରଫୁଲ ରହିବେ। ମୋର ପ୍ରିୟ ଯାକି ମକର ରାଶି ଭାଇ ଭଉଣୀମାନେ, ଇଏ ଥିଲା ଏ ବର୍ଷର ସମସ୍ୟା। କିପରି କ'ଣ ସଜାଗ ରହିବେ, କୋଉଠି କ'ଣ କ'ଣ ସମସ୍ୟା ଦେଖାଦେବ କହିଲି। ଖରାପ କାମ କଲେ ଯେହେତୁ ଭାଗ୍ୟ ଚକ୍ର ଅଛି, ଧର୍ମ କାମ କଲେ ଇଏ ଠିକ ବାଟରେ ବୁଲିବ, ନହେଲେ ଇଏ ଓଲଟା ବୁଲିପାରେ। ଏଠି ଭଗବାନ ଆପଣଙ୍କୁ ଏ ବର୍ଷ ମୌକା ଦେଉଛନ୍ତି। ଏଠି ସାହସ ଶକ୍ତି ରଖିଛନ୍ତି। ଏଠି ଅନେକ ଗୁଡ଼ିଏ କାର୍ଯ୍ୟ ସଫଳ କରିବାର ଉଦ୍ୟମ ଆପଣଙ୍କର ସଫଳତା ହେବ। ଏଠି ବି ମଧ୍ୟ କହୁଛନ୍ତି ଅହଙ୍କାର ତ୍ୟାଗ କରନ୍ତୁ। ଏଠି ଲୋଭ କାର୍ଡ କହୁଛନ୍ତି ଆପଣ ଯାହା କରିବେ ଗୋଟିଏ କରନ୍ତୁ। ସତର୍କ ସୂଚନା ହିସାବରେ ଆପଣଙ୍କୁ ମୁଁ ଅବଗତ କରାଇଲି। କିନ୍ତୁ ଏବେ ଦେଖିବା ଏ ବର୍ଷର ଗ୍ରହମାନେ କିପରି ଭାବରେ ଗତି କରିବେ, ଯାହା ଫଳରେ କି ଆପଣ କ'ଣ ତାର ଜ୍ୱଳନ୍ତ ଉଦାହରଣ ବା ପାଇବେ, କ'ଣ ତାର ମାନେ ସଠିକ କ'ଣ ଦେଖିବା। ଗ୍ରହ ସ୍ଥିତି ଗୁଡ଼ିକୁ ନଜର କଲେ ଜାନୁଆରୀ ଠାରୁ ମେ ମାସ ମଧ୍ୟଭାଗ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବୃହସ୍ପତି ଅତି ଶୁଭ ରହିବେ। ମନେ ରଖନ୍ତୁ ମୋର ପ୍ରିୟ ମକର ରାଶି ଭାଇ ଭଉଣୀମାନେ, ଏବଂ ତା ପରଠାରୁ 19 ଅକ୍ଟୋବର ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଅଶୁଭ ରହିବେ। ତାପରେ ପୁଣି 4 ଡିସେମ୍ବର ମାସ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଅତି ଶୁଭ ରହିବେ ଏବଂ ତା ପରଠାରୁ ବର୍ଷ ଶେଷ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଅଶୁଭ ମଧ୍ୟ ରହିବେ।
ଶନି ପ୍ରଥମ 3 ମାସ ଅଶୁଭ ରହିବେ ଏବଂ ଅବଶିଷ୍ଟାଂଶ 9 ମାସ ଶୁଭରେ ଅତିକ୍ରମ କରିବ ମକର ରାଶି ଭାଇ ଭଉଣୀମାନେ। 18 ତାରିଖ ମେ ମାସ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ରାହୁ ଶୁଭ, କେତୁ ମଧ୍ୟ ଶୁଭ, ତା ପରଠାରୁ ରାହୁ କେତୁ ଅତି ଅଶୁଭ ମଧ୍ୟ ପ୍ରଦାନ କରିବେ। ତେବେ ଏଠି ଯାହା ହେଉଛି ପ୍ରଭାବ ଆସୁଛି ସେ ତ ରନିଂ କରୁଛନ୍ତି ନା, ତେବେ ପ୍ରଭାବ ଭଲ ମନ୍ଦ ଭିତରେ ପ୍ରଭାବ ଗତି କରିବ। ଫଳାଫଳ କ'ଣ ରହିବ ସେ ବିଷୟରେ ଆପଣ ଜାଣି ରଖନ୍ତୁ ଯେ କି ମକର ରାଶିର ଭାଇ ଭଉଣୀ ମାନେ ମନେ ରଖନ୍ତୁ ଆପଣଙ୍କ ନିମନ୍ତେ ଏ ବର୍ଷର ପ୍ରଥମ 3 ମାସ ଶନିଙ୍କ କୁପ୍ରଭାବ ହେତୁ କିଛି ମାତ୍ରାର ଅଶୁଭ ଫଳ ଆପଣ ପାଇଲେ ମଧ୍ୟ ବୃହସ୍ପତି ଯେହେତୁ ଶୁଭ ସ୍ଥିତିରେ ଥିବାରୁ ସାଧାରଣ ଜୀବନଚର୍ଯ୍ୟା ପ୍ରଭାବିତ ହେବ ନାହିଁ। ଏତେ ଆପଣଙ୍କର କିଛି ଘଟଣା ଘଟିବାର ସମ୍ଭାବନା ନାହିଁ। ତେଣୁ ଆପଣ କ୍ଲିନ୍ ଭାବରେ ରୁହନ୍ତୁ। ସମସ୍ୟା ଯେହେତୁ ଶନି ଅଛନ୍ତି ନ୍ୟାୟ ଧର୍ମର ପ୍ରତୀକ ଦେବତା, ତେଣୁ ନ୍ୟାୟ ଧର୍ମ ନ ଜଗିଲେ ଆପଣଙ୍କୁ ସେ ଠେଲିଦେବେ, ମାନେ ଠେଲିଦେବେ ଯାହାକୁ କୁହନ୍ତି। ତେଣୁ ନ୍ୟାୟ ଧର୍ମ ଜଗନ୍ତୁ, କିଛି ବି ପ୍ରଭାବ ପଡ଼ିବ ନାହିଁ ଯେହେତୁ ବୃହସ୍ପତି ଶୁଭରେ ଅଛନ୍ତି। ସମସ୍ୟା ସତ୍ତ୍ୱେ ସଫଳତା ପାଇବେ, ଆୟ ଉତ୍ତମ ରହିବ, ବ୍ୟୟର ଚାପ ଟିକେ ଅଧିକ ରହିବ। ବର୍ଷ ସାରା ଯାହା ରୋଜଗାର କରିବେ ଖର୍ଚ୍ଚ ବି ମଧ୍ୟ ପରିମାଣ ସେମିତି ହେବ। ବର୍ଷ ସାରା ରାହୁ କେତୁ କୁପ୍ରଭାବ ହେତୁ କିଛି ନା କିଛି ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟଗତ ସମସ୍ୟା ଟିକେ ରହିବ। ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟର ଯତ୍ନ ନେବେ, ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟର କେୟାରଫୁଲ୍ ରହିବା ଆବଶ୍ୟକ ଅଛି, କାରଣ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟଗ୍ରସ୍ତ ସମସ୍ୟା ଯେଉଁ ଦେଖାଦେବ ସବୁବେଳେ ମନ ଭାରାକ୍ରାନ୍ତ ରହିବ। ପାରିବାରିକ ଜୀବନ ସମସ୍ୟା ସତ୍ତ୍ୱେ ଶୁଭାଶୁଭ ମିଶ୍ରିତ ଫଳ ଭୋଗ କରିବେ। ମେ ମାସ ମଧ୍ୟଭାଗ ପରେ ସବୁ କ୍ଷେତ୍ରରେ ସଂଘର୍ଷ କରିବାକୁ ପଡ଼ିପାରେ। କର୍ମକ୍ଷେତ୍ରରେ କର୍ମଚିନ୍ତା ବଦଳି ମଧ୍ୟ ଦେଖାଦେବ। ବ୍ୟବସାୟରେ ସତର୍କ ନ ରହିଲେ ଆର୍ଥିକ କ୍ଷୟକ୍ଷତି ମଧ୍ୟ ଦେଖାଦେଇପାରେ। ସନ୍ତାନ ଚିନ୍ତା ଲାଗି ରହିବ। ଅନେକ ସୁବିଧା ସୁଯୋଗ ପାଇଲେ ମଧ୍ୟ ବିଶେଷ କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ କରିପାରିବେ ନାହିଁ। ମହିଳାମାନେ ଯାହାକି କର୍ତ୍ତବ୍ୟ ପରାୟଣ ହେବେ, ମୁଁ କହୁଛି ନା ଅନେକ ସୁଯୋଗ ଦେବେ କିନ୍ତୁ ଆପଣ କରିପାରିବେ। ଏଇ ଯେଉଁ କାର୍ଡ ଆସିଛି ଆପଣ ଦ୍ୱନ୍ଦ୍ୱ ଭିତରେ ରହିବେ, ଏଟା କରିବି ନା ସେଟା କରିବି, ଯଦି ଜଗିବେ ମନକୁ ତାହେଲେ ଆପଣ ସମସ୍ୟା ସବୁଗୁଡାକ ମାନେ ସଫଳତାର ପ୍ରାପ୍ତି ପହଞ୍ଚି ପାରିବେ। ତେବେ ମହିଳାମାନେ କର୍ତ୍ତବ୍ୟ ପରାୟଣ ରହିବେ। ବିଦ୍ୟାର୍ଥୀମାନେ ପରିଶ୍ରମ ଏକାଗ୍ରତାର ସହିତ ପାଠ ନ ପଢିଲେ ଅସଫଳତା ହବା ଫାଇନାଲ ହବ। ତେଣୁ ବିଦ୍ୟାର୍ଥୀମାନେ ବହୁତ କିଛି ପରିଶ୍ରମ କରିବାର ଅଛି ଏ ବର୍ଷ, ତାହା ନହେଲେ ଆପଣଙ୍କୁ ଅସଫଳ ହେଇଯାଇପାରନ୍ତି। ଯଦି ମୁଁ ପ୍ରତିକାର କଥା କହିବି, ଆପଣ ଯଦି ମିନିମମ୍ ପ୍ରତିକାର କରୁଛନ୍ତି, ଯେମିତି ଅଗ୍ନି ଜଳିଲେ ପାଣି ଅଞ୍ଜୁଳି ପକାଇଦେଲେ ସେ ଜାଗାରୁ ଅଗ୍ନି ଅପସରି ଯାଏ, ଆଉ ଯେମିତି ଗୋଟେ ପାଣି ଗଡ଼ାଣିଆରୁ ଗଡ଼ି ଗଡ଼ିକି ଆସିଲେ ତା ଆଗରେ ଗୋଟେ ବନ୍ଧ ମାରିଦେଲେ ସେ ପାଣି ସେଇଠି ଠପକିନା ରହିଯାଏ, ସେଇଭଳି ପ୍ରତିକାର କଲେ ମଧ୍ୟ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଗ୍ରହର ପରିସ୍ଥିତି ପରିବର୍ତ୍ତନକୁ ଆସିଥାଏ। ତେବେ ତାଳ ଆକାରରେ ହେଉଥିବା ଫଳଟି ଛୋଟିଆ ଆକାରରେ ହୋଇକି ତା ଅପସରି ଯାଇଥାଏ। ତେବେ ପ୍ରତିକାର ମନେ ରଖନ୍ତୁ, ପ୍ରତିଦିନ ହନୁମାନ ଚାଳିଶା ପାଠ କରିବେ, ପ୍ରତି ସୋମବାର ସଂକ୍ରାନ୍ତି ଦିନ ଶିବଙ୍କୁ ଦର୍ଶନ କରିବେ, ଶନିଚର ମେଳା ଯଦି ପାରନ୍ତି କରିପାରନ୍ତି, ପ୍ରତିଦିନ ଶନିଙ୍କର ବୀଜ ମନ୍ତ୍ର ମଧ୍ୟ ଜପ କରିପାରିବେ। କ'ଣ? ଓମ୍ ଶଂ ଶନିଶ୍ଚରାୟ ନମଃ, ଓମ୍ ଶଂ ଶନିଶ୍ଚରାୟ ନମଃ, ଏ ମନ୍ତ୍ର ପ୍ରତିଦିନ କିଛି କିଛି ମଧ୍ୟ ଜପ କରିପାରିବେ। ତେବେ ଇଏ ମଧ୍ୟ କିଛି ଆପଣଙ୍କର ଖଣ୍ଡନ ହେଇଯିବ। ଶୁଭ ବାର ଯଦି କହିବା, ଏ ବର୍ଷ ଯଦି କିଛି ଭଲ କାମ କରିବାକୁ ଚାହିଁବେ, ଶୁକ୍ରବାର ଶନିବାର ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ଭଲ ଦିନ ଭଲ ବାର, ତେଣୁ ସେଇଦିନ ଆପଣ ଏ କାମ ସବୁ କରିପାରିବେ ଶୁଭ କାମ। ଶୁଭ ରତ୍ନ ଯଦି ଆପଣଙ୍କ ରାଶିର ଅଧିପତି ଗ୍ରହ ଯେହେତୁ ଶନି ନ୍ୟାୟଦାତା ଦଣ୍ଡଦାତା, ତେଣୁ ତାଙ୍କୁ ସନ୍ତୁଷ୍ଟ, ସେ ଯଦି ସନ୍ତୁଷ୍ଟ ରହିବେ ଆପଣଙ୍କର ସବୁ ଜିନିଷ ସନ୍ତୁଷ୍ଟ ରହିବ। ତାଙ୍କୁ ସନ୍ତୁଷ୍ଟ ରଖିବାକୁ ହେଲେ ଗୋଟେ ନୀଳକାନ୍ତି ମଣି ଯଦି ଆପଣ ଧାରଣ କରୁଛନ୍ତି ତାହେଲେ ଆପଣ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଅନେକ ପ୍ରଭାବରୁ ଆପଣଙ୍କୁ ସେ ବିଜୟ ହାସଲ କରିବ। କେବେ ବି ଗ୍ରହର ପ୍ରଭାବ ଆପଣଙ୍କ ଉପରେ ଏତେଟା ମାତ୍ରାରେ ପଡ଼ିବ ନାହିଁ। ପ୍ରତି କ୍ଷେତ୍ରରେ ବିଜୟ ହେବେ। ଚାକିରି ଠାରୁ ଆରମ୍ଭ କରି ବ୍ୟବସାୟ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ, ଲଭ୍ ଠାରୁ ଆରମ୍ଭ କରି ସଂସାର ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ପ୍ରତ୍ୟେକ କାର୍ଯ୍ୟରେ ଏହି ନୀଳକାନ୍ତ ମଣି ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ହେଲ୍ପ କରିଥାଏ। ଶୁଭ ତିଥି ଯଦି ମୁଁ କହିବି, ନବମୀ, ଦଶମୀ, ଦ୍ୱାଦଶୀ, এই ତିଥି ଗୁଡ଼ାକ ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ଶୁଭ ତିଥି, ତେଣୁ ଏହି ତିଥି ଅନୁସାରେ ଆପଣ ଶୁଭ କାର୍ଯ୍ୟ କରିପାରିବେ। ଆଉ ଶୁଭ ରଙ୍ଗ ଯଦି କହିବା ତାହେଲେ ଏ ବର୍ଷ କଳା ନୀଳ ରଙ୍ଗର ଅଧିକ ପୋଷାକ ପରିଧାନ କରନ୍ତୁ, ରୁମାଲ ବ୍ୟବହାର କରନ୍ତୁ। ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଆପଣଙ୍କର ଅନେକ ସମସ୍ୟାରୁ ଆପଣ ସମାଧାନର ବାଟ ମିଳିଯିବ ଏବଂ ପ୍ରଭାବ ମଧ୍ୟ କିଛି କମିଯିବ। ଆପଣ ଭଉଣୀମାନେ ମା ମାନେ ହୁଅନ୍ତୁ, ଆପଣମାନେ ବ୍ଲାଉଜ ସାୟା କିମ୍ବା ଡ୍ରେସ୍ ମେଟେରିଆଲ ଯାହା ବି ବ୍ୟବହାର କରୁଛନ୍ତି ଆପଣ କଳା ରଙ୍ଗ ନୀଳ ରଙ୍ଗ ବ୍ୟବହାର କରନ୍ତୁ। ଭାଇ ଭଉଣୀମାନେ ସମସ୍ତେ ଏହି ରଙ୍ଗ ବ୍ୟବହାର ଏ ବର୍ଷ କଲେ ଆପଣଙ୍କ ଉପରେ ଶନିଙ୍କର ଦୃଷ୍ଟିଗୋଚର ମଧ୍ୟ ସନ୍ତୁଷ୍ଟ ଭାବରେ ରହିବ। ତେବେ ଏଇଠି ମୁଁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଆଉ ଗୋଟିଏ କଥା କହିବାକୁ ଚାହୁଁଛି, ଯୋଉ ଘଟଣା କହିଲି ଗ୍ରହମାନଙ୍କର ପ୍ରଭାବରୁ ଭଲ ମନ୍ଦ ଭିତରେ ଗତି କରିବ, ବିଶେଷ ଘଟଣା ଅଘଟଣା ନାହିଁ, ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ଉପରେ ପ୍ରେସର ପଡ଼ିବ, କିନ୍ତୁ ଏଇଠି ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ଏକ ମାନେ 12ଟି ମାସର ଜାନୁଆରୀ ଠାରୁ ଡିସେମ୍ବର ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ପ୍ରତ୍ୟେକ ମାସର କେଉଁ ତାରିଖରେ ଆପଣଙ୍କର ଏଇ ଯେଉଁ ଅଘଟଣ ସମୟ ଆସି ପହଞ୍ଚୁଛି ମୁଁ ସେ ତାରିଖକୁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ପ୍ରକାଶ କରୁଛି ବା ଉପସ୍ଥାପନା କରୁଛି। ଆପଣ ନୋଟ୍ କରି ରଖନ୍ତୁ। ନିର୍ଘଣ୍ଟ ସମୟ, ସତର୍କ ଘଣ୍ଟି, এই ସତର୍କ ଘଣ୍ଟି ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଦିଆଗଲା ଯେ କି ମନେ ରଖନ୍ତୁ ଜାନୁଆରୀ 16, 17, 18 ମାତ୍ର ତିନୋଟି ଦିନ, ଜାନୁଆରୀ ମାସର ମାତ୍ର 3ଟି ଦିନ 16, 17, 18 এই 3ଟି ଦିନ ଭିତରେ ଆପଣଙ୍କର ସମସ୍ୟା ସତର୍କ ରହିବାରେ ଯୋଗ ଦେଖାଦେଉଛି। ତାପରେ ଆମେ ଫେବୃଆରୀ କି ଗତି କଲେ ଫେବୃଆରୀ ମାସରେ 13 ତାରିଖ 14 ତାରିଖ ମାତ୍ର ଏଇ ଯୋଉ 2ଟି ଦିନ
ଦୁଇଟି ଦିନ ଆପଣ କେୟାରଫୁଲ ଭାବରେ ସମୟ ଅତିବାହିତ କରିବେ। ଯାନବାହନ ପାଖରୁ ଆରମ୍ଭ କରି କଳି ଝଗଡ଼ା ଠାରୁ ଦୂରେଇ ରହିବା ଆବଶ୍ୟକ ରହିବ। 13 ଏବଂ 14 ତେଣୁ ମାର୍ଚ୍ଚ ମାସକୁ ଯଦି ଆମେ ଦେଖିବା ତାହେଲେ 12 ତାରିଖ, 13 ତାରିଖ, 14 ତାରିଖ ମାତ୍ର ତିନୋଟି ତାରିଖରେ ଆପଣଙ୍କୁ ସତର୍କ ରହିବେ। ଏଇ 3 ଦିନ ଆପଣଙ୍କ ଉପରେ ବହୁତ ପ୍ରେସର ରହିବ। ତାପରେ ଅପ୍ରେଲ ମାସକୁ ଗଲେ 8, 9, 10 ବହୁତ କମ୍, ମାତ୍ର ତିନୋଟି ଦିନ ଅପ୍ରେଲ ମାସରେ ମାତ୍ର ସତର୍କ ରହିବେ। ଏବଂ ମେ ମାସକୁ ଯଦି ଆମେ ଯିବା 5, 6, 7 এই ତିନୋଟି ଦିନକୁ ମେ ମାସରେ ଆପଣ କେୟାରଫୁଲ ଭାବରେ ସମୟ ଅତିବାହିତ କରିବେ। ତାପରେ ଆସିବ ଜୁନ, ଜୁନ ପରେ 2 ତାରିଖ, 3 ତାରିଖ, 29 ତାରିଖ ଏବଂ 30 ତାରିଖ এই 4 ଦିନକୁ ଆପଣ ଜୁନ ମାସରେ ଜଗିଲେ ଆପଣ ପାର ହେଇଯିବେ। ଜୁଲାଇ ମାସରେ 1 ତାରିଖ ଗୋଟିଏ, 26 ତାରିଖ, 27 ତାରିଖ, 28 ତାରିଖ ଇଏ ବି ମଧ୍ୟ 4 ଦିନ, এই 4 ଦିନ କଷ୍ଟ ସହିବାକୁ ଆପଣଙ୍କୁ ପଡ଼ିବ। ଏବଂ ଅଗଷ୍ଟ ମାସକୁ ନଜର କଲେ 23, 24, 25 ତାରିଖ ଏ 3 ଦିନ ଆପଣଙ୍କୁ କେୟାରଫୁଲ ଭାବରେ ସମୟ ବିତେବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଅଗଷ୍ଟ ପରେ ଆସିବ ସେପ୍ଟେମ୍ବର 19, 20, 21 ଏଠି ମଧ୍ୟ ସେଇ 3 ଦିନ ଆପଣ କେୟାରଫୁଲ ଭାବରେ ଅତିବାହିତ କରିବେ। ଅକ୍ଟୋବର ମାସକୁ ନଜର କଲେ 16, 17, 18 ଏଠି ମଧ୍ୟ ଅକ୍ଟୋବର ମାସରେ ମଧ୍ୟ 3ଟି ଦିନ ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ଖରାପ ସମୟ ରହିବ। ନଭେମ୍ବର ମାସରେ 12, 13, 14 ଏଠି ମଧ୍ୟ ନଭେମ୍ବର ମାସରେ 3ଟି ଦିନ ରହିବ। ଆଉ ଡିସେମ୍ବର ମାସରେ ଦେଖିଲେ 10, 11, 12 ଏଠି ମଧ୍ୟ 3 ଦିନ ରହିବ। ଲୋକଙ୍କର ଗୋଟେ ସପ୍ତାହ ଖରାପ ପଡୁଛି, ଆପଣଙ୍କର ମାତ୍ର 3 ଦିନ 2 ଦିନ ଭିତରେ ସମୟ ଏ ବର୍ଷ ଅତିକ୍ରମ କରୁଛି। ମୋର ପ୍ରିୟ ମକର ରାଶି ଭାଇ ଭଉଣୀ ମାନେ এই ଯେଉଁ ତାରିଖ ଗୁଡ଼ିକୁ କହିଲି ଏ ତାରିଖରେ ଆପଣ କେୟାରଫୁଲ ଭାବରେ ସମୟ ଅତିବାହିତ କରିବା ଦରକାର ଅଛି। ଯାନବାହନ ପ୍ରତି ସତର୍କ ରହିବା ଆବଶ୍ୟକ ଅଛି। କଳି ଝଗଡ଼ାରୁ ନିବୃତ୍ତ ରହିବା ଆବଶ୍ୟକ ଅଛି। ପ୍ରତ୍ୟେକ ରିସ୍କଫୁଲ ଜିନିଷରୁ ଦୂରେଇ ରହିବା ଆବଶ୍ୟକ ଅଛି। ଯଦି ଆପଣ এই ସତର୍କ ଘଣ୍ଟି ଅନୁସାରେ ଯଦି ଆପଣ এই ଦିବସ ଗୁଡ଼ିକରେ କଥା ନ ମାନିକି ଦୂରଯାତ୍ରା କରୁଛନ୍ତି ବା ଶୁଭ କାମ କରୁଛନ୍ତି ଏହାର ନିଷେଧ, କିନ୍ତୁ এই ତାରିଖ ଗୁଡ଼ିକରେ କାହିଁକି କରିବେନି ନା ଘାତ ଚନ୍ଦ୍ର, ଅଷ୍ଟମ ଚନ୍ଦ୍ର ପଡୁଥିବାରୁ ମାନସିକ ଶାରୀରିକ ପୀଡ଼ା, ଆର୍ଥିକ କ୍ଷୟକ୍ଷତି, ଶୁଭ କାମରେ ବାଧାବିଘ୍ନ, ସମସ୍ୟା ସୃଷ୍ଟି, ଅଘଟଣ ବିଶେଷ ସତର୍କତା ଅବଲମ୍ବନ କରିବା ଉଚିତ ଅଛି। ଏହା ଛଡ଼ା ପ୍ରତି ମାସର ମଙ୍ଗଳବାର, ଚତୁର୍ଥୀ, ନବମୀ, ଚତୁର୍ଦ୍ଦଶୀ, ଅମାବାସ୍ୟା ଦିନ ଗୁଡ଼ିକ ମଧ୍ୟ ଅଶୁଭ ଅଟେ। ଏଇମାନଙ୍କରେ ଆପଣ ଦେବାଦେବୀ ମାନଙ୍କୁ ପୂଜା କରିବା ଆବଶ୍ୟକ ଅଛି। ମା କାଳୀ ଯାହାକି ମା ମହାକାଳୀ ଏବଂ ଇଷ୍ଟ ଦେବତା ଶନିଙ୍କୁ କିଛି ସମୟ ଧ୍ୟାନ କରି କର୍ମରେ ପ୍ରବୃତ୍ତ ହେଲେ ଅଶୁଭ ଫଳରୁ କିଛି ପରିମାଣରେ ଆପଣ ମଧ୍ୟ ରକ୍ଷା ପାଇଯିବେ। କାରଣ ଆପଣଙ୍କ ରାଶିର ଅଧିପତି ଗ୍ରହ ଯେହେତୁ ହେଉଛନ୍ତି କିଏ ନା ଶନି। ଏଇ ଶନିଙ୍କ କୁପ୍ରଭାବରୁ ମନେ ରଖନ୍ତୁ ମୋର ପ୍ରିୟ ମକର ରାଶି ଭାଇ ଭଉଣୀ ମାନେ এই ଶନିଙ୍କ କୁପ୍ରଭାବରୁ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ରୋଗ ଆଉ ମାନେ ସମସ୍ୟା ମଧ୍ୟ ଦେଖା ଦେଇଥାଏ। କ'ଣ ଦେଖା ଦେଇଥାଏ ନା ଶନି ଅଶୁଭ ଯେତେବେଳେ ହେବେ ଆପଣ ଜାଣିପାରିବେ। କେମିତି ଜାଣିପାରିବେ ନା ଶରୀର ଉପରେ ଏ ବର୍ଷର ରୋଗର ପ୍ରଭାବ ମୁଁ ଯାହା କହିଲି, ଯକ୍ଷ୍ମା ରୋଗ, ବାତଜନିତ ରୋଗ, ଉଦର ରୋଗ, ମୂର୍ଚ୍ଛା ରୋଗ, ସ୍ନାୟବିକ ରୋଗ, କୃମି ହେତୁକ ରୋଗ କିମ୍ବା ପକ୍ଷଘାତ ରୋଗ, ଶ୍ୱାସ ରୋଗ, ହସ୍ତ ପାଦ କମ୍ପିବା ରୋଗ ଦେଖା ଦେଇପାରେ। এইଗୁଡ଼ିକ ଯେତେବେଳେ ଦେଖାଦେବ କିଛିଟା ଲକ୍ଷଣ ଯଦି ଦେଖାଦେଲା ଆପଣ ଜାଣିବେ ଶନି ଅଶୁଭରେ ରହିଛନ୍ତି। ତେଣୁ ସେଇ ଶନି ଦେବଙ୍କୁ ସନ୍ତୁଷ୍ଟ କରିବାକୁ ହେଲେ ଏକ କବଚ ଆପଣ ଆମ ପାଖରୁ ମଧ୍ୟ ନେଇପାରିବେ। ସେ କବଚ ମଧ୍ୟ ଆମେ ଫ୍ରିରେ ଦେଉଛୁ। ଯଦି ଆପଣ ରୁଦ୍ରାକ୍ଷରଟିଏ ଆମଠାରୁ ନେଉଛନ୍ତି ତା ସାଙ୍ଗରେ ଆମେ ଗୋଟିଏ କବଚ ମଧ୍ୟ ଫ୍ରି ଦେଉଛୁ। ତେବେ ସେ କ'ଣ ସେ କବଚ ନା ଯେଉଁ କବଚ ପିନ୍ଧିଲେ ଏ ରୋଗ ଗୁଡ଼ିକର ପ୍ରଭାବ ପଡ଼ିବ ନାହିଁ, ଯାହାକି ଶନିଦେବ ଆପଣଙ୍କ ଉପରେ କୃପା ଦୃଷ୍ଟି ରଖିବେ। ସେ ହେଉଛି ସାଧାରଣ କଥା। ଆପଣମାନେ ଯଦି କରିପାରୁଛନ୍ତି ସେ କବଚ ନିଜେ ବି କରିପାରିବେ। ବାଡ଼ି ଅଁଳା ମୂଳ ଯଦି ଶନିବାର ଦିନ ଆଣି କୌଣସି କବଚରେ ଭରି ତାକୁ ଆପଣ ଯଦି ଧାରଣ କରୁଛନ୍ତି ତାହେଲେ ଆପଣ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଶନି ସନ୍ତୁଷ୍ଟ ହେବେ। ଏସବୁ ରୋଗରୁ ଆପଣଙ୍କୁ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ତ୍ରାହି ମିଳିଯିବ। ତାହା ଯଦି ଆପଣ ନ କରିବେ ତାହେଲେ ଆମଠାରୁ ଆମ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଠାରୁ ଯଦି ରୁଦ୍ରାକ୍ଷର ପିନ୍ଧିବାକୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି ଏକ ସପ୍ତମୁଖୀ ରୁଦ୍ରାକ୍ଷରକୁ ଅର୍ଡର କରିବେ। ସେ ସପ୍ତମୁଖୀ ରୁଦ୍ରାକ୍ଷର ଅର୍ଡର କଲେ ତା ସାଙ୍ଗରେ ଆମେ ଏଇ ଯେଉଁ ବାଡ଼ି ଅଁଳାର ଏକ କବଚ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ପ୍ରେରିତ କରିବୁ। ଆପଣମାନେ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଆପଣଙ୍କର এই ସମସ୍ୟା ଗୁଡ଼ିକ ଦୂରୀଭୂତ ହେବ। ତେଣୁ ଆପଣ ରାଶିର ଅଧିପତି ଯେହେତୁ ଶନି, ଶନିଙ୍କର ଅତି ପ୍ରିୟ ରୁଦ୍ରାକ୍ଷର ହେଉଛି ସପ୍ତମୁଖୀ। ତେଣୁ এই ସପ୍ତମୁଖୀ ରୁଦ୍ରାକ୍ଷର ଧାରଣ କଲେ ମନେ ରଖନ୍ତୁ ମନୁଷ୍ୟ ଚୋର ବୃତ୍ତି ପରି କୁକର୍ମ ଯେତେ କରୁଥାଏ ସେଥିରୁ ସେ ଅଟୋମେଟିକ୍ ଦୂରେଇ ଯାଇଥାଏ। ସପ୍ତମୁଖୀ ରୁଦ୍ରାକ୍ଷର ଧାରଣ କଲେ ସୂର୍ଯ୍ୟ ଭଗବାନ ସପ୍ତ ଋଷି ମାନଙ୍କର ଆଶୀର୍ବାଦ ପ୍ରାପ୍ତି ହୋଇଥାଏ। ଆପଣ এই ରୁଦ୍ରାକ୍ଷର ଏମିତି ପ୍ରଭାବ, ସପ୍ତମୁଖୀ ରୁଦ୍ରାକ୍ଷର ଧାରଣ କଲେ ମହାଲକ୍ଷ୍ମୀଙ୍କର କୃପା ପ୍ରାପ୍ତି ହୋଇଥାଏ। ସପ୍ତମୁଖୀ ରୁଦ୍ରାକ୍ଷର ଧାରଣ କଲେ ମନୁଷ୍ୟ ଧନ ସମ୍ପଦର ସୁଖ ଲାଭ କରିଥାଏ। ସପ୍ତମୁଖୀ ରୁଦ୍ରାକ୍ଷରକୁ ସପ୍ତ ମାତୃକା ବ୍ରାହ୍ମଣୀ, ମାହେଶ୍ୱରୀ, ବୈଷ୍ଣବୀ, ବାରାହୀ, ରୁଦ୍ରାଣୀ, ଚାମୁଣ୍ଡାଙ୍କର ପ୍ରତ୍ୟେକ ସ୍ୱରୂପ ଭାବରେ ବିଚାର କରାଯାଇଥାଏ। ସପ୍ତମୁଖୀ ରୁଦ୍ରାକ୍ଷରକୁ ଧାରଣ କଲେ ମନୁଷ୍ୟ ବୃତ୍ତି, ବ୍ୟବସାୟ, ସୁଖ ତଥା ଉନ୍ନତି ମଧ୍ୟ ଲାଭ କରିଥାଏ। ମୋର ପ୍ରିୟ ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ, ଯଦି এই ସପ୍ତମୁଖୀ ରୁଦ୍ରାକ୍ଷର ଅରିଜିନାଲଟିଏ ବ୍ୟବହାର କରୁଛନ୍ତି ଆମଠାରୁ ଯଦି ଅର୍ଡର କରୁଛନ୍ତି ତା ସାଙ୍ଗରେ ଆମେ ବାଡ଼ି ଅଁଳାର ଏକ କବଚ ମଧ୍ୟ ଆପଣଙ୍କୁ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଫ୍ରିରେ ଆମେ ପ୍ରଦାନ କରିବୁ। କାହିଁକି ନା ଯେହେତୁ ଆମର କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଆପଣ ଦେଖୁଥିବାରୁ ସେ କବଚଟି ଆମେ ଫ୍ରିରେ ମଧ୍ୟ ଦେଉଛୁ। ତେବେ ମୋର ପ୍ରିୟ ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ, ମୁଁ ଯାହା କହିଲି ଆଜି ସଂକ୍ଷେପରେ ବାର୍ତ୍ତା ଆପଣମାନେ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଏ ବର୍ଷ ପାଇଁ
ତାହାକୁ ମାନି ଚଳିବେ ଯଦି ଆପଣଙ୍କୁ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ସମସ୍ୟାରୁ ମୁକ୍ତି ପାଇବେ। କାରଣ ଏ ବର୍ଷର ରୋଜଗାର କଥା କହିଲେ ଆପଣ 2 ଟଙ୍କା ରୋଜଗାର କଲା ବେଳେ 6 ଟଙ୍କା ଖର୍ଚ୍ଚ ହେବ। ମୁଁ କହିଛି ଯେ ଚାପ ପଡ଼ିବ ଏବଂ 5 ଟଙ୍କା ଯଦି ପୁଣି ରୋଜଗାର କରନ୍ତି 7 ଟଙ୍କା ବି ଖର୍ଚ୍ଚ ହେବ। ତେଣୁ କେୟାରଫୁଲ ଭାବରେ ରହିବାକୁ ହେଲେ ଆପଣ ଏଇ ରୁଦ୍ରାକ୍ଷର ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଏଇ ଯେଉଁ ଆମର ସପ୍ତମୁଖୀ ରୁଦ୍ରାକ୍ଷର ହଉ ବା ଏଇ ବାଡ଼ିଅଳାର ମୂଳ ହଉ ବା ଶନିଦେବଙ୍କର ମନ୍ତ୍ର ହଉ ଏସବୁ ଗୁଡ଼ିକ ଏ ବର୍ଷ ଆୟତ କରନ୍ତୁ। ଦେଖିବେ ଆପଣଙ୍କୁ ପୂର୍ଣ୍ଣ ସଫଳତା ପ୍ରାପ୍ତି ହେବ। ନିଶ୍ଚିତ ଆପଣ ସମସ୍ୟାରୁ ସମାଧାନ ହେଇଯିବ। ଆପଣଙ୍କୁ ଏତେ ପ୍ରଭାବ ପଡ଼ିବ ନାହିଁ। ପ୍ରିୟ ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ, କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଯଦି ଭଲ ଲାଗୁଥାଏ, ଆପଣମାନଙ୍କ ମଙ୍ଗଳ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ ଯଦି କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଭାବୁଥାନ୍ତି, ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଚ୍ୟାନେଲଟିକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ କରିବେ, ସାଙ୍ଗସାଥି ପ୍ରିୟଜନ ମାନଙ୍କୁ ସେୟାର କରିବେ। ଆପଣଙ୍କର ଯଦି ଗୋଷ୍ଠୀ କିମ୍ବା ଆପଣଙ୍କର ସମସ୍ୟା କିମ୍ବା ଆପଣଙ୍କ ପରିବାରରେ ଯଦି କିଛି ଘଟଣା ଦୁର୍ଘଟଣା ସମସ୍ୟା କିମ୍ବା ମନ ସ୍ୱାମୀ ସ୍ତ୍ରୀ ମନ ମତାନ୍ତର କିମ୍ବା ଯାହା ବି କିଛି ସମସ୍ୟା ଅଛି ଯଦି ଆପଣ ସମାଧାନ କରିବାକୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି, ତାହେଲେ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଶନିବାର ରବିବାର ସନ୍ଧ୍ୟା 6ରୁ ରାତି 9 ଭିତରେ ଆମ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଫୋନ ନମ୍ବର ଦିଆଯାଇଛି। ଆପଣ କଣ୍ଟାକ୍ଟ କରି ଯୋଗାଯୋଗ ଜାରି ରଖିପାରିବେ। ପ୍ରିୟ ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ, ଆପଣମାନଙ୍କର ବିଦାୟ ନେଇ ରହୁଛି। ନମସ୍କାର।